دوستو اسکرین پر نظر آنے والی یہ وہی مشہور عمارت ہے کہ جو سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں موجود ہے اور جس کو مسلمانوں میں بہت زیادہ پوتر یعنی کہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ عمارت پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے، یعنی دنیا بھر کے مسلمان اب وہ چاہیں کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جب بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو اسی کعبے کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر کسی مسلمان کی مالی حیثیت ٹھیک ہے اور اتنا مال اس کے پاس ہے کہ جتنا بتایا گیا ہے، تو زندگی میں ایک بار مکہ جا کر اس کعبے کا حج کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان مکہ پہنچتے ہیں اور یہاں پر جا کر حج کرتے ہیں۔ مگر دوستو اتہاس بتاتا ہے کہ اتنا زیادہ پوتر اور اتنی زیادہ مقدس ہونے کے باوجود بھی یہ عمارت بھی اتہاس میں ہونے والے خطرناک حملوں اور حادثوں سے نہ بچ سکی تھی۔ دنیا کے دوسرے علاقوں کی طرح، دوسری جگہوں کی طرح، دوسرے شہروں اور دوسری عمارتوں کی طرح اس عمارت کو بھی وقت وقت پر ہماری دنیا کے خطرناک حملوں اور خطرناک حادثوں اور بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے کئی بار تو کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، بلکہ کچھ سالوں کے لیے بھی حج کو روکنا پڑا تھا۔ فی الحال اسلام کے مطابق ظاہری طور پر ہماری اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے، جو ہماری دنیا کے پہلے انسان بھی تھے، انہوں نے ہی اس عمارت کو تیار کیا تھا۔ مگر پھر نوح علیہ السلام کے دور میں جو خطرناک طوفان آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ عمارت بھی ختم ہو گئی تھی اور صرف مٹی اور ریت کے ٹیلے میں بدل گئی تھی۔ حالانکہ لوگوں نے پھر بھی یہاں پر آنا نہیں چھوڑا تھا اور مظلوم اور بیمار لوگ نہ صرف یہاں پر آیا کرتے تھے، بلکہ اس ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر بھی اپنے اپنے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک چلتا رہا تھا اور پھر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس عمارت کو دوبارہ تیار کیا تھا۔ بات کر لیں اب اگر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کی بات کی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یزید ہی وہ پہلا حکمران، وہ پہلا انسان تھا کہ جس کے دور میں پہلی بار اس کعبے کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ یزید کی طرف سے بھیجے گئے ایک جرنیل کہ جس کا نام حسین بن نمیر ہوا کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے تو کعبے کے آس پاس میں موجود پہاڑوں پر منجنیقیں لگائیں اور پھر ان کو چلانا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ منجنیقیں اس دور میں آج کے دور کی توپوں کی طرح ہی ہوا کرتی تھیں، جن سے پتھر یا پھر اس طرح کی دوسری خطرناک چیزیں پھینکی جاتی تھیں۔ یہ حملہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ جس سے نہ صرف کعبے کی چھت اور اس کے پردے جل گئے تھے، بلکہ اگلے کئی دنوں تک کعبے کا طواف بھی رکا رہا تھا۔ یہ حملہ ابھی جاری ہی تھا کہ بنو امیہ کی راجدھانی سے یزید کی موت کی خبر آ گئی تھی۔ یزید کی موت کی خبر نے اب بنو امیہ کی اس فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مکہ میں جیسے ہی حالات نارمل ہو گئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک بار پھر سے کعبے کی تعمیر کروائی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کعبے کے اوپر دوسرا حملہ بھی سلطنت بنو امیہ کے ہی دور میں ہوا تھا۔ اس بار نہ صرف یہ ایک خطرناک حملہ ہی تھا، بلکہ ساری حدوں کو پار کر دیا گیا اور جو حرم کی حدود ہیں ان کے اندر بھی بے تحاشا خون خرابہ کیا گیا اور لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ دراصل یہ بات ہے 72 ہجری کی کہ جب سلطنت بنو امیہ پر عبد الملک ابن مروان نام کا انسان حاکم ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں حجاز کے علاقے پر، یعنی وہ علاقہ کہ جہاں پر مکہ، مدینہ اور اس جیسے شہر موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہوا کرتی تھی، جن کو سلطنت بنو امیہ والے بالکل بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حالات میں حجاج بن یوسف نام کے ایک مشہور ظالم اور خطرناک انسان کی لیڈرشپ میں بنو امیہ کی ایک بڑی فوج نے مکہ شہر کے اوپر حملہ کیا۔ یاد رہے کہ پہلے تو انہوں نے رمضان کے مہینے میں ہی مکہ شہر کا گھیراؤ کیا تھا اور اس کے بعد لگاتار اپنی منجنیقوں کی مدد سے گولہ باری شروع کر دی۔ یہ گولے بازی دنوں کے ساتھ تیز ہوتی چلی گئی اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب پتھر کا ایک بڑا گولہ سیدھا جا کر کعبے کی چھت پر گرا، جس کی وجہ سے کعبے کی چھت پوری طرح سے گر گئی تھی۔
जिस दिन बड़े धमाके के साथ काबे की छत गिर गई थी, उसी दिन मक्का शहर और इसके आसपास के लगभग सारे ही इलाके में मौसम बदल गया था। आसमान पर बिजलियां कड़कने लगी थीं और अगले 3 दिनों तक मक्का और इसके आसपास के लगभग सारे ही इलाके में अंधेरा छाया रहा था। ऐसे हालात देखकर हुज्जाज बिन यूसुफ के जो सिपाही थे वो डर गए थे और उन्होंने अब पत्थर बरसाना भी बंद कर दिए थे। मगर अपने सिपाहियों को ऐसा करता देख हुज्जाज बिन यूसुफ गुस्से से पागल हो गया था और उसने न सिर्फ अपने सिपाहियों को डांटा बल्कि खुद ही यानी अपने हाथों से अब पत्थर उठाकर मंजनी के चलाना शुरू कर दी थी। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि मक्का पर कब्जा करने के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने न सिर्फ हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के सर को कलम किया था बल्कि उनके सर को काटकर काबे के परनाले पर भी लटका दिया था और अगले कुछ वक्त तक उनका ये सर काबे के परनाले पर ही लटका रहा था और रही उनकी लाश तो वो भी मक्का शहर के अंदर सूली पर अगले 3 दिनों तक लटकी रही थी और आने जाने वाले लोग उसको देखते रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ के इस खतरनाक हमले की वजह से न सिर्फ काबे की दीवारें चटक कर गिर गई थीं बल्कि साथ ही हजरे अस्वद यानी कि वो मशहूर पत्थर कि जिसको हाजी लोग चूमते हैं वो भी 3 टुकड़ों में बट गया था। लोग ये सब देखकर अकीदत की वजह से इसकी दीवार के टुकड़ों और पत्थर के टुकड़ों को अपने अपने घरों पर ले गए थे, जिसको बाद में मंगवाकर एक बार फिर से काबे की सही तरीके से मरम्मत की गई थी। इस हादसे के लगभग 250 साल के बाद यानी कि 10वीं सदी में 930 ईस्वी के करीब करामतियंस नाम का जो एक मशहूर ग्रुप पैदा हुआ था और जिसका इलाका यानी जिसकी हुकूमत बहरीन और इस जैसे इलाकों में हुआ करती थी, उसके ही एक जालिम हुक्मरान यानी कि अबू ताहिर सुलेमानी ने भी मक्का के ऊपर हमला किया था। ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इतिहासकार बताते हैं कि इस हमले में मक्का और इसके आसपास के इलाकों में लगभग 30,000 लोगों को देखते ही देखते कत्ल कर दिया गया था और इन 30,000 में से सैकड़ों वो लोग भी शामिल थे कि जो उस वक्त दरअसल काबे का तवाफ कर रहे थे। बदकिस्मती की बात ये थी कि इन लोगों ने यहीं पर ही बस नहीं की, इन्होंने मक्का शहर और काबे को तो नुकसान पहुंचाया ही साथ वो मशहूर पत्थर के जिसको हजरे अस्वद के नाम से जाना जाता है उसको भी अपने साथ अपने इलाके यानी कि बहरीन ले गए थे। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि इस हादसे के बाद अगले कई सालों तक न सिर्फ हज रुका रहा था यानी कि हज ही नहीं हुआ था बल्कि साथ ही साथ जब शुरू भी हुआ था तो एक लंबे वक्त तक बगैर हजरे अस्वद के ही ये हज अदा किया जाता था क्योंकि वो काला पत्थर मौजूद ही नहीं था। ये दरअसल वो दौर था कि जब मुस्लिम दुनिया में एक तरफ तो अब्बासीद कैलिफेट यानी कि सल्तनत बनु अब्बास बुरी तरह से कमजोर हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र के इलाके में फातमी सल्तनत का उदय हो रहा था। मुस्लिम दुनिया में मौजूद सभी छोटी छोटी सल्तनतें आपस में ही लड़कर इतनी ज्यादा कमजोर और बेबस हो चुकी थीं कि वो अपने ही सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस शहर मक्का की हिफाजत नहीं कर पाए थे। दोस्तों, इन सारे हादसों की कहानी तो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि काबे को एक बड़े और खतरनाक हादसे का सामना अभी बिल्कुल 50 साल पहले भी करना पड़ा था। यह हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसकी वजह से न सिर्फ अगले 14 दिनों तक काबे का तवाफ रुक गया था बल्कि काबे में अजान और नमाज जैसी चीजों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। ये बात है 20 नवंबर सन 1979 के दिन की कि जब काबे की मस्जिद के अंदर लगभग 1 लाख के करीब लोग मौजूद थे। फजर की नमाज खत्म हुई और जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा फौरन ही कुछ लोगों ने इमाम साहब को ही घेरे में ले लिया। ये दरअसल 400 लोगों का एक बड़ा गैंग था कि जिसने पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया था। इन लोगों ने सबसे पहले मस्जिद हरम के सारे दरवाजों को बंद किया और इमाम साहब के साथ साथ हजारों लाखों लोगों को भी अपना बंदी बना लिया। इसके बाद कुछ लोगों ने लाउड स्पीकर को अपने कंट्रोल में लिया और उनमें से एक इंसान की जो इनका लीडर था उसने ये ऐलान भी कर दिया कि दरअसल मैं ही इमाम मेहदी हूँ कि जिसका तुम लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। इमाम मेहदी होने का दावा करते ही इन लोगों ने बंदी बनाए गए लोगों से जबरदस्ती बैत लेना भी शुरू कर दी थी। इस खबर ने न सिर्फ सऊदी हुकूमत के बल्कि पूरी दुनिया के ही
होश उड़ा दिए थे। बाद में सऊदी हुकूमत ने फ्रांस और पाकिस्तानी आर्मी की मदद ली थी, जिसके बाद इन लोगों को कंट्रोल किया जा सका था, मगर हाँ, ये कंट्रोल इतना ज्यादा आसान नहीं था। इस लड़ाई में जहां एक तरफ अंदर मौजूद गैंग के लगभग 75 लोग मारे गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ आर्मी को भी अपने 60 लोगों को खोना पड़ा था। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता चलूं कि हज्जाज बिन यूसुफ यानी जिसने काबे के ऊपर हमला किया था, इसके अलावा करामतियंस के जिन्होंने न सिर्फ काबे के ऊपर हमला किया था बल्कि हजर अस्वद को भी अपने साथ ले गए थे, और इसके अलावा 1979 वाला ये जो हादसा था, इन तीनों ही टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैं बहुत पहले ही अलग अलग और डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ, जिन तीनों ही वीडियोस का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप लोग आसानी के साथ इन तीनों ही टॉपिक्स को डिटेल में जान सकते हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा दिखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर